ಏನು ಬೇಡ, ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ ನಾಳೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ನಾನು 7 ಶನಿವಾರ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಲ್ಲ, 7 ಶನಿವಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದು 8ನೇ ಶನಿವಾರ. ಇನ್ನು ಈ ಶನಿವಾರ ಅಂತೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಪಾಪ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ದಿರ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ 2 hours ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪೂಜೆನ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಒನ್ ಡೇ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಈ ಥರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಹೂವು ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಥರ ಫೋಟೋಗೆ ಹೂವು ಹಾಕಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ, 1-2 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ತಾನಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರ ಬಿದ್ದೋಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಿದ್ದೋಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೂವು ಈ ಥರ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದು ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಫಲಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಪೂಜೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಂತೂ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಥರ ಜಗಳ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನಂತೂ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಜಗಳ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಹಣತೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು 8ನೇ ಶನಿವಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 8 ದೀಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ದೀಪಕ್ಕೂ 2 ಬತ್ತಿ ಬರೋ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಖಂಡ್ಲ ಥರ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಉರಿಯೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕಳಶನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಳ್ಳುಂಡೆನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ದೀಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಅರಿಶಿಣದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿನ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಅಕ್ಷತೆಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾನಂತೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪುರೋಹಿತರು ಯಾವ ಥರ ಈ ವ್ರತನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗಂತೂ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಏನೋ ನನ್ನ ಬಲವಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಕೊತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಸ್ಥಿರೋ ಭವ ವರದೋ ಭವ ಸುಮುಖೋ ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ಸ್ಥಿರಾಸನಂ ಕುರು. ಗಣಪತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ ಓಂ ಅಸುರೀತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಅಮೃತಂ ವೈ ಪ್ರಾಣಾನೇ ಅವ್ಯಥಾ ಸ್ಥಾನೋಪಕ್ರಿಯತೆ. ಆಕೃತಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಕ್ಷತಲು వేయండి. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం. అక్షతలు వేసాక ఒక పుష్పం అక్షతలు పట్టుకోండి, గణపతికి ధ్యానం చేసుకోండి. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ధ్యానం సమర్పయామి. 2 సార్లు అక్షతలు వేయండి. ఆవాహయామి. సువర్ణరత్నక సింహాసనార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. ఏదో పఠ్నం నిరుడితే మమ వశోదుశ్చమక్షమాపః జీవనం చ దిశో దిశ మానోహింసి ధైర్య ధైర్య ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು. ವೀರ್ಯ ಮೈಕ್ ಹಾಕೋ, ಮೈಕ್ ತಂದೆ ನನಕ. ಅಭಯ ಆಯುಃ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿ
వృత్యర్థం ఉద్యర్థం ధర్మార్థ ధర్మార్థ కామ్య మోక్ష కామ్య మోక్ష చతుర్విధ చతుర్దశ ఫల ఫల పురుషార్థ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం మమ గురు శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. అక్కడ స్వామి వారి దగ్గర పెట్టేసేయాలి. వస్త్రార్థం పుష్పాక్షరాన్ని సమర్పయామి. మరలా ఒక పుష్పం అక్షతలు తీసుకోవాలి. యజ్ఞోపవీతం బ్రహ్మం పవిత్రం ప్రజాపతే యత్ సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యం అగ్రియం ప్రథమించ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. పెట్టేసేయండి. ఉపవీతార్థం పుష్పాక్షరాన్ని సమర్పయామి. గరిక ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం గజకర్ణకాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం గణాధిపాయ నమః. ఓం ధూమకేతవే నమః. ఓం చాయ నమః. ఓం ఫణాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణ యస్య స్మృత్యా చ నామోక్షతపః పూజ అక్రియాదిషు యోనం సంపూర్ణతాం యాది సద్యో వందే తమచ్యుతం. అక్షతలు తీసుకోవాలి. కుడి చేత్తో అక్షతలు తీసుకోవాలి. ఎడం చేత్తో నీళ్లు తీసుకోవాలి. ఉద్ధరణతోటి. మగవారంటే మగవారు అక్షతలు తీసుకోవాలి. ఆడవారు నీళ్లు తీసుకోవాలి. యస్య స్మృత్యా చ నామోక్షతపః పూజ అక్రియాదిషు యోనం సంపూర్ణతాం యాది సద్యో వందే తమచ్యుతం. చెప్పండి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం పదస్తు మే. అక్షతలు నీళ్ళు వదిలిపెట్టేసాను. అనయా ధ్యానావహన షోడశోపచార పూజ సర్వంసి మహాగణాధిపతి సుప్రీత సుప్రసన్న వరద భవతు. అక్కడ గణపతి దగ్గర ఉన్న అక్షతలు తీసుకొని మీ శిరస్సును వేసుకోండి. శ్రీ మహాగణాధిపతి ప్రసాదం మమ శిరసా గృహామి. వేసుకొని శేఖర వేసుకోండి. చెప్పండి. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. గణపతికి నమస్కారం చేసుకోండి. నిర్విఘ్నంగా జరగాలి, అన్ని శుభాలు చేకూరాలి అని చెప్పి గణపతికి నమస్కారం చేసుకోండి. 2 అక్షతలు తీసుకొని గణపతి మీద వేసి గణపతిని కదిలించండి. ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయంతు దేవాస్తాన ధర్మాన్ ప్రథమాన్యాసన్నతే హనాకం యమానస్యంతే త్రపూర్వే సాధ్యా సంతి దేవాః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. యథాస్థానం ప్రవేశయామి. ఆ గణపతి ఉన్న ప్లేట్ తీసుకొని ఈశాన్య భాగంలో పెట్టుకోండి. లేదు అంటే ఒక పక్కన పెట్టుకోండి. యథాస్థానం ప్రవేశయామి. శోభనార్థే క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. ఇంతవరకు విఘ్నేశ్వర పూజ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి వ్రతంలోకి వెళ్దాం. ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి వ్రతం గురించి చాలా సందేహాలు అడిగారు కామెంట్స్ లో. అయితే ఈ వస్త్రం ఏది వేయాలి, కలశం మీద కొబ్బరికాయ. శ్రీ మహాలక్ష్మి అలమేల్మంగాయ వెంకటేశ్వర స్వామినే నమః. స్థిరో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ స్థిరాసనం కురు. సమర్పాలు తీసుకొని ఆ కలశం మీద బోధించి పట్టుకోవాలి. ఓం అసునీతే పునరస్మాచక్ష పునః ప్రాణవిహనోధే భోగం జోపస్యేమ సూర్యం ఉచ్చరంతమనతే మృదయాన స్వస్తి అమృతం వై ప్రాణామృతమాపః ప్రాణానేభ్యథా స్థానోపహ్వయతే. స్వామి సర్వజగన్నాథ యావత్ పూజ అవసానకం తావత్వం ప్రీతిభావేన కలశేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. శ్రీ మహాలక్ష్మి అలమేల్మంగాయ వెంకటేశ్వర స్వామినే నమః. అక్షత వేయాలి కలశం మీద. ధ్యాయామి. ధ్యానం. ఒక పుష్పం అక్షతలు తీసుకొని వెంకటేశ్వర స్వామికి ధ్యానంతం కమలనయనం యోగి హృద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం మేఘశ్యామం పీతకౌశేయవాసం శ్రీవత్స. చేస్తున్నట్టుగా నీళ్లు తాగడానికి ఇస్తున్నట్టుగా భావిస్తూ నీళ్లు చూపించి వదిలేయాలి. శ్రీ మహాలక్ష్మి అలమేల్మంగాయ వెంకటేశ్వర స్వామినే నమః. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. అక్కడ స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామినే నమః. ఉపవేతార్థం పుష్పాక్షతాన్ని సమర్పయామి. ఒక పుష్పం తీసుకొని స్వామివారికి గంధాన్ని స్వీకరించాలి. మనం చెట్టు పన్నీరు అక్షలు ఎలా వాడతామో స్వామివారికి సుగంధం కోసం గంధం సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఆకుతో ఉద్ధరణతోటి గాని స్వామివారి మీద నీళ్లు చల్లుతూ ఉండాలి. ఓం ఓష్ఠామయో భువస్థాన ఉజ్జేత ధాతన మహేరణాయ చక్షసే యోగస్యవతమోరసస్తస్య భాజయతే హనః ఉషతీరివ మాతరః తస్మారంగమామ భోయస్యక్షయా జన్మథ ఆపో జనయథాచనః
శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. మరలా ఒకసారి నీరు చూపించి వదిలేయాలి. స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. విశ్వభూతాన్యాప ప్రాణాపాప పశువాపో నమాపో మధుమాప సంప్రాణాపో విరాణాప స్వరాణాప ఛందాగుస్యాపో జ్యోతిగుస్యాపో తేజోగుస్యాప సత్యమాప సర్వా దేవత ఆపో భూర్భువస్సువరాపో. ఆకు పట్టుకొని నీళ్ళలో గంగే జమునే కృష్ణే గోదావరి నర్మదే సింధు కావేరి యోజలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. కావేరీ తుంగ భద్రా చ కృష్ణవేణి చ గౌతమి భాగీరథీ చ విఖ్యాత పంచగంగా అప్రకేచిత. ఈ ఆకు తీసుకుని మనం పూజ చేసే ద్రవ్యాలన్నిటి మీద నీళ్లు చల్లాలి. పూజా సామాన్లన్నిటి మీద కలశోదకే పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష్య. తర్వాత దేవుడి మీద చల్లాలి. ముందుగా గణపతి మీద చల్లి దాని తర్వాత కలశం మీద పటం మీద చల్లాలి. దేవుని సంప్రోక్ష్య దాని తర్వాత మన మీద చల్లాలి. పక్కన ఆడవారి మీద చల్లచ్చు, లేదు ఆడవారి చేసుకుంటే వారి మీద చల్లుకోవాలన్నమాట. ఆత్మానంచ సంప్రోక్ష్య. ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఆచమనం చేసాం కదండి, పని లేదు, అది పక్కన పెట్టుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారు. ఈ ఉద్ధరణ మాత్రం కలశంలో వేసి వాడుకోవచ్చు. స్పూన్ని ముందుగా మనకి విఘ్నేశ్వర పూజ ఉంటుంది. మనం ఏ పూజ మొదలు పెట్టుకున్నా, ఏ కార్యం మొదలు పెట్టుకున్నా ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా నిర్విఘ్నంగా జరగాలి అని చెప్పి ముందుగా విఘ్నేశ్వర పూజ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా పసుపుతో గణపతిని చేసుకొని విఘ్నేశ్వర పూజ చేసుకుందాం. ముందుగా నమస్కారం చేసుకొని విఘ్నేశ్వరుడికి, స్వామి వెంకటేశ్వరాయ నమః పాదౌ పూజయామి. వెంకటాచలాధీశాయ నమః గురుభౌ పూజయామి. అంటే స్వామివారి చీలమండలం. ఓం శ్రీప్రదాయకాయ నమః జానుని పూజయామి. స్వామివారి పక్కలు. పద్మావతీపతయే నమః జింగే పూజయామి. అంటే స్వామివారి మోకాళ్ళు. ఓం జ్ఞానప్రదాయ నమః ఊరుం పూజయామి. స్వామివారి తొడలు. ఓం శ్రీనివాసాయ నమః కటి పూజయామి. కటి ప్రదేశం అంటే మొలదాలు కట్టుకుంటే ప్రదేశం స్వామివారికి. కటిం పూజయామి. ఓం మహాభాగాయ నమః నాభిం పూజయామి. స్వామివారి పొట్టు. ఓం నిర్మలాయ నమః ఉదరం పూజయామి. స్వామివారి పొట్ట. విశాల హృదయాయ నమః హృదయం పూజయామి. స్వామివారి హృదయం. ఓం పరిశుద్ధాత్మనే నమః స్తనం పూజయామి. స్వామివారి వక్షస్థలం. వక్షస్థలం పూజయామి. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః భుజౌ పూజయామి. స్వామివారి భుజాలు. ఓం స్వర్ణహస్తాయ నమః హస్తౌ పూజయామి. స్వామివారి చేతులు. ఓం వరప్రదాయ నమః కంఠం పూజయామి. స్వామివారి కంఠం, గొంతు. ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః ముఖం పూజయామి. స్వామివారి ముఖం. ఓం రసజ్ఞాయ నమః నాసికాం పూజయామి. స్వామివారి నాసికం అంటే ముక్కు. పుణ్యశ్రవణ కీర్తనాయ నమః శ్రోత్రే పూజయామి. అంటే స్వామివారి చెవులు. పుల్లాంబుజ విలోచనాయ నమః నేత్రే పూజయామి. స్వామివారి కళ్ళు. ఓం వర్చస్వినే నమః లలాటం పూజయామి. స్వామివారి నొదురు భాగం. ఓం రమ్య విగ్రహాయ నమః సర్వాణ్యంగాన్ని పూజయామి. స్వామివారి అన్ని అంగాలు. వెంకటేశ్వర స్వామి అష్టోత్తరం చెప్తూ ఉంటాను. మీ దగ్గర ఉన్న పుష్పాలు, అక్షతలు అక్కడ స్వామివారి దగ్గర పెడుతూ ఉండండి. ఓం వెంకటేశాయ నమః. ఓం శ్రీనివాసాయ నమః. ఓం లక్ష్మీపతయే నమః. ఓం మనామయాయ నమః. ఓం అమృతాంశవే నమః. ఓం జగద్వంద్యాయ నమః. ఓం గోవిందాయ నమః. ఓం శాశ్వతాయ నమః. ఓం ప్రభవే నమః. ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః. ఓం దేవాయ నమః. ఓం కేశవాయ నమః. ఓం మధుసూదనాయ నమః. ఓం అమృతాయ నమః. ఓం మాధవాయ నమః. ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. ఓం శ్రీహరయే నమః. ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః. ఓం శ్రీహరాయ నమః. ఓం సర్వేశాయ నమః. ఓం గోపాలాయ నమః. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః. ఓం గోపీశ్వరాయ నమః. ఓం పరంజ్యోతిషే నమః. ఓం వైకుంఠపదయే నమః. ఓం అవ్యయాయ నమః. ఓం సుధాతనవే నమః. ఓం యాదవేంద్రాయ నమః. ఓం నిత్యయౌవన రూపవతే నమః. ఓం చతుర్వేదాత్మకాయ నమః. ఓం విష్ణవే నమః. ఓం నిరుపద్రవాయ నమః. ఓం గదాధరాయ నమః. ఓం శార్ంగపాణయే నమః. ఓం నందకిశోరాయ నమః. ఓం శంఖధారకాయ నమః. ఓం అనేకమూర్తయే నమః. ఓం అవ్యక్తాయ నమః. ఓం కటిహస్తాయ నమః. ఓం వరప్రదాయ నమః. ఓం అనేకాత్మనే నమః. ఓం దీనబంధవే నమః. ఓం మార్తలోక భయప్రదాయ నమః. ఓం ఆకాశరాజవరదాయ నమః. ఓం దాక్షిణ్య కటాక్షిణ్యై నమః. ఓం భక్తిప్రదాయిన్యై నమః. ఓం గుణత్రయ వివర్జితాయై నమః. ఓం కళాషోడ సంయుతాయై నమః. ఓం సర్వలోకానాంజనన్యై నమః. ఓం ముక్తిదాయిన్యై నమః. ఓం దయామృతాయై నమః. ఓం ప్రాజ్ఞాయై నమః. ఓం మహాధర్మాయై నమః. ఓం ధర్మరూపిణ్యై నమః. ఓం అలంకార ప్రియాయై నమః. ఓం సర్వదారిద్ర్యధ్వంసిన్యై నమః. ఓం వెంకటేశ్వర
वक्षस्थलस्थितायै नमः ओम लोकशोकविनाशिन्यै नमः ओम वैष्णव्यै नमः ओम त्रिचानूरपुरवासिन्यै नमः ओम वेदवेद्यविशारदायै नमः ओम विष्णुपादसेवितायै नमः ओम रत्नप्रकाशकिरीटधारिण्यै नमः ओम जगन्मोहिन्यै नमः ओम शक्तिस्वरूपिण्यै नमः ओम प्रसन्नोदयायै नमः ओम इंद्रादिदैवत यक्षि ओम इंद्रादिदैवत यक्षकिन्नरकिं पुरुषपूजितायै नमः ओम सर्वलोकनिवासिन्यै नमः ओम भूजयायै नमः ओम ऐश्वर्यप्रदायिन्यै नमः ओम शान्तायै नमः ओम उन्नतस्थानस्थितायै नमः ओम मन्दारकामिन्यै नमः ओम कमलाकरायै नमः ओम वेदान्तज्ञानरूपिण्यै नमः ओम सर्वसम्पत्तिरूपिण्यै नमः ओम कोटिसूर्यसमप्रभायै नमः ओम पूज्यफलदायिन्यै नमः ओम कमलासनादि सर्वदेवतायै नमः ओम वैकुण्ठवासिन्यै नमः ओम अभयदायिन्यै नमः ओम द्राक्षाफलपायसप्रियायै नमः ओम नृत्यगीतप्रियायै नमः ओम क्षीरसागराद्भवायै नमः ओम आकाशराजपुत्रिकायै नमः ओम सुवर्णहस्तधारिण्यै नमः ओम कामरूपिण्यै नमः ओम करुणाकटाक्षधारिण्यै नमः ओम अमृतासुजायै नमः ओम भूलोकस्वर्गसुखदायिन्यै नमः ओम अष्टदिक्पालकाधिपत्यै नमः ओम मन्मथदर्पसंहार्यै नमः ओम कमलार्धभागायै नमः ओम स्वल्पापराधमहापराधक्षमायै नमः ओम षट्कोटितीर्थवासितायै नमः ओम नारदादिमुनिश्रेष्ठपूजितायै नमः ओम आदिशक्तिपूजितायै नमः ओम ನೀನು ನೋಡಿ ಹೋಗು ಸುಮ್ಮನೆ నీరాజనాన్ని నీరు చూపించదు స్వామివారికి నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి రక్షాంధారయామి కలకత్తుకోండి ఏడు గలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద పుష్పాక్షలు తీసుకోవాలి మన పుష్పం లేచిన నేను చూడచ్చు ఓం కామాయ మక్షం కామేశ్వర వై శ్రవణ దాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ महाराजाय नमः ओम तद्ब्रह्म ओम तद्वायुः ओम तदात्म ओम तत्सत्यं ओम तत्सर्वं ओम तत्पुरो नमः अन्तश्चरदभूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वं इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदापः भोज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु तदा शिवो श्री महालक्ष्मी अलंकृत वेंकटेश्वर स्वामी नमः मंत्र पुष्पं समर्पयामि अక్కడ పుష్పాల అక్షతలు వేసి మళ్ళా పుష్పం అక్షతలు తీసుకొని వెంకటేశ్వర స్వామికి అమ్మవారికి ప్రదక్షిణ చేస్తున్నట్టుగా భావించాలి అలాగే నించని ప్రదక్షిణ కూడా చేయాలి ఓం యాని కాని చ పాపాని జన్మాని తరకుతాని చ తాని తాని పునశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపమాహం పాపాత్మా పాపసం పాహిమాన్ కృపయాదేవ శరణాగతవత్సల అన్యదాశరణాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన శ్రీ మహాలక్ష్మి అలంకృత వెంకటేశ్వర స్వామి నమః ఆత్మ ప్రదక్షిణానుస్కారం సమర్పయామి తర్వాత అక్షతలు తీసుకొని స్వామివారి దగ్గర వేస్తూ ఉండాలి శ్రీ మహాలక్ష్మి అలంకృత వెంకటేశ్వర స్వామి నమః చతుర్మాచారయామి చామరాభ్యాం చేయామి లుప్చంద్ర చేయామి గీతం శ్రావయామి ఆందోళనారోహయామి అశ్వారోహయామి గజారోహయామి సహస్రాజోపచార శక్తిపచార భక్తిపచార పూజాం సమర్పయామి మగవారు అక్షతలు తీసుకోవాలి ఆడవాళ్ళు నీళ్లు తీసుకోవాలి ఒక దగ్గర పరిపూర్ణం తదస్తు మే అక్షతలు నీళ్ళు వదిలిపెట్టేయండి అనయా ధ్యానావాహన షోడశోపచార పూజ భగవాన్ సర్వజ్ఞ సర్వం శ్రీ జనార్దన సుప్రీణుడు పరమేశ్వరార్పణమస్తు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది నేను చెప్పిన మంత్రంలో గానీ మీరు చేసే క్రియలో గానీ మీరు చూపించే భక్తిలో గానీ ఏమైనా లోపం ఉంటే క్షమించి సంపూర్ణమైన ఫలితాన్ని సంస్కృతంలో చెప్పుకోవడం. అలా నమస్కారం చేస్తూ అక్షతలు నీళ్ళు వదిలిపెట్టిన తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామికి నమస్కారం చేసుకోండి. అంతవరకు మనకి ఉదయం పూజ అయిపోయింది. ఉదయం పూట చేసుకోవాల్సిన పూజ అయిపోయింది అనమాట. ఈ ఉదయం అయిపోయి పూజ అయిపోయిన తర్వాత కలశాన్ని కదిలించడమే ఉండదు, స్వామివారు అలానే ఉంటారనమాట. ఆ స్వామివారు ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు కూడా చీపురు పెట్టడం గానీ, అక్కడ
కూర్చొని ఏమైనా పదార్థాలు తింటాం కానీ చేయకుండా కొంచెం భక్తిగా ఉండాలి. అదైపోయిన తర్వాత సాయంత్రం విషయానికి వస్తే మళ్ళా ఇదంతా శుభ్రం చేసుకొని గుడ్డతోటి శుభ్రం చేసుకొని దీపారాధన చేసుకొని కూర్చొని ఆ స్వామివారికి అష్టోత్తరాలు ఉన్నాయి కదండి, ఆ అష్టోత్తరాలు చెప్పుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే కథ వినాలి. కథ విన్న తర్వాత ఆ దీపాలు ఉదయం కనుక వెలిగించుకోకపోతే ఇప్పుడు దీపాలు వెలిగించుకోవాలి. దాని తర్వాత ಇನ್ನು ನಾನಂತೂ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅಂದರೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇನ್ನು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಗುಂಡನ್ನಂತೂ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಉದ್ದಿನ ವಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕಡಲೆ ಹಸಿಟ್ಟು ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನೆನೆಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟೇ ನಾನು. ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗುಂಡ ಬಂದ. ಇನ್ನು ಈ ವಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೊಯ್ದಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇನ್ನು ನಾನೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ರಸಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಸರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಗುಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸ್ರುಬೇಳೆ ಪಲ್ಯ, ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬಳೇ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಸೌತೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ರುಬೇಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ರಸಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ರಸಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಅನ್ನ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುಂಡ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದೆರಡು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ ಕೊಯ್ಯೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓದೈತೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಯ್ದ್ರಲ್ಲ ಹೋಗೋದು. ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಗುಂಡ. ಏನು ತಿನ್ನಕೋದ ಬಜ್ಜಿಗೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಅದೇ ಮಕ್ಕ ನೀಟಾಗಿ ತೋರ್ಸ. ಯಾವ ಶೆಫ್? ಏನೇನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಶೆಫ್ ಆಗಿ? ನನಗೇನು ಬೇಡ, ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶೆಫ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಲೆಕ್ಕನಾ ನೀನು ಮಾಡೋದ? ಕಲ್ಸ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇರೋಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆ ಥರ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಇನ್ನು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಲೂರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.